Dear students, today we are going to enjoy a lesson, The School for Sympathy, written by E.V. Lucas. This lesson is the first lesson of extensive study from your book. I'm sure after reading this lesson, you will realize the problems faced by differently abled persons. And this lesson will make you more sensitive to persons with special needs. You can clearly make out from the name of the lesson and the picture shown here that this school will be different from our traditional schools. It must be a unique school. Let's enjoy. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਸਿੰਪਥੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ. ਲਿਊਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਆਓ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। Now let's enjoy the summary of the lesson, The School for Sympathy. The writer had heard a lot about Miss Beam's school, but he had never visited it. One day he got the opportunity to visit it. On entering the campus, he saw no one except a girl of 12. Her eyes were covered with a bandage. A little boy of about 8 was guiding her between the flower beds in the garden. The writer went into the building and met Miss Beam, the head of the school. ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। Miss Beam was middle-aged, authoritative, kindly, and understanding. Her hair had started turning grey. She was a mother figure for the young boys and girls in the school. The writer asked Miss Beam some questions about her scholastic methods. Miss Beam said that the teaching methods in her school were very simple. The students were taught spelling, adding, subtracting, multiplying, and writing only. Miss Beam said that the real aim of the school was to make students thoughtful and instill humanity and citizenship in them. Miss Beam ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਘਟਾ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Miss Beam asked the writer to look out of the window. He saw some beautiful grounds and many jolly children. He was pained to find that all the children were not healthy and active. He told Miss Beam about the girl with her eyes bandaged, whom he saw as he came in. Looking out of the window, now he saw two more with their eyes bandaged. He also saw a little girl with a crutch. ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੰਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। Miss Beam laughed and said that she was not really lame. Those with eyes covered in bandages were not really blind. The one with a crutch had her lame day. The others were having their blind day. That was an essential part of her system. Participation in misfortune enabled the young boys and girls properly understand and appreciate the misfortune of others. In course of the term, every student had a blind day, a lame day, a deaf day, a maimed day, and a dumb day. On the blind day, their eyes were bandaged. The bandage was put on overnight. They awoke blind. Other children were advised to help them. It was educative to both the blind and their helpers. Miss Beam ਹੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੰਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੋ ਲੜਕੀ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਗੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਨੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Miss Beam told the author that the blind day was very difficult for the children. Some children complained that the dumb day was the most dreadful. The mouth was not bandaged. The child had to exercise willpower only. ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗੂੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਸ ਬੀਮ took the writer to a bandaged girl in the garden. She introduced the writer to the girl and left the place. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਬੀਮ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। The writer asked the girl if she ever tried to peep.
The girl said that peeping would be cheating. She had no idea that it was so horrible to be blind before she was herself blindfolded. ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨੇ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। She said that it was the worst day for her. She would be glad when the day was over. The other bad days were not even half bad as the blind day. On the lame day, a leg was tied up. One hopped about on a crutch. It was almost fun. On the maimed day, an arm was tied up. She would not mind being dumb or deaf for a day. Being blind was very frightening. ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੰਗੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੜਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। The girl asked the author where they were at the moment. He told that they were going towards the house. Miss Beam was walking up and down the terrace with a tall girl. The girl had worn a blue skirt and pink blouse, and her hair had a light color. She at once made out that she was Millie, the head girl. She was awfully decent. ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਰਟ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬਲਾਊਜ਼ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਹੈਡ ਗਰਲ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈਡ ਗਰਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੜਕੀ ਸੀ। The writer then said about an old man who was tying up the roses. The girl said that he was Peter, a gardener. He was hundreds of years old. Then the writer described a dark girl in red walking on crutches. The girl said that she was Beryl. ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀ ਪੀਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰਲ ਹੈ। The writer steered the girl for some time. He discovered that he was 10 times more thoughtful than before. When Miss Beam came to see him off, he was sorry to go. ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਘੁਮਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਬੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਥਾਟ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਹਰ ਸਿਸਟਮ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। Theme of the lesson: The School for Sympathy. This lesson is based on the idea that traditional education provided in our schools is merely bookish.
It gives information of facts. It enables a person to earn his living, but it doesn't produce human feelings in them. The school run by Miss Beam is a school with a difference. It is an ideal school. It makes its students helpful, sympathetic, and good citizens. ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। In the School for Sympathy, every student in the course of the term has one blind day, one lame day, one deaf day, one maimed day, and one dumb day. The children thus has a taste of misfortune. As a result, they learn to be sympathetic towards handicapped people. School for Sympathy ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Real aim of Miss Beam's school. The real aim of Miss Beam's school is to teach to her students thoughtfulness, kindness, humanity, citizenship. Miss Beam ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ, ਦਿਆਲਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਆਲਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।